अखंड पाठ साहब की सेवा हुई सी। महापुरखों के भतीजे सरदार दविंदर सिंह जी वो भी स्टेज ते आ जान, गुरु घर की बख्शिश सिरों पाओ प्राप्त करन। सरदार दविंदर सिंह जी नंबरदार, कोकरी कलां। बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्नवाद। हुण आप जी दे नाल साडे बहुत ही सन्मान ते सत्कारयोग विद्वान पुरुष संत बाबा हरी सिंह जी रंधावे वाले अद्धे घंटे वास्ते आप जी नूं पवित्र गुरबाणी गुर इतिहास महापुरखों के जीवन दे विचों विचारां सरवण करवाणगे। सो उन्हां दे पासों आपां प्यार ते सत्कार दे नाल सत संगत दा आनंद माणीए। वाहिगुरू सा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू साहिब जी। बेसमार अथाह अगंत अतुलै, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु खालसा सत संगत जीओ, आप सरबत संगतां नगर निवासी नगर किशनपुरा गुरुद्वारा साहिब के प्रबंधक गुरमुख समूह संगतां दे सहित गुरमुख प्यारे ज्ञानी गुरमेल सिंह जी जो महापुरखों की याद में समागम रखा है। दसों पातशाहियों की आत्मिक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी दे विच आपां सारे जुड़ बैठे हाँ। गुरु घर दे विद्या दे जानो संप्रदा दमनी टकसाल दे प्रसिद्ध महापुरुष ज्ञानी सिंह साहबान जिमें कि जोगीवाल तो है जिन्होंने और ज्ञानी परमजीत सिंह जी जो महापुरखों के थां थोड़े दिन होए न, उन्होंने नाल रह के सेवा की ते उन्होंने स्वरूप भाई परमजीत सिंह जी। हुण ज्ञानी भोला सिंह जी ने ज्ञानी नछत्र सिंह जी उन्होंने नाम है पर छोटे अखर पक्के हुए न। बड़े सुंदर विचार आप जी नूं सुनाए। दास दे मन दे कोई समा लाउण दी इच्छा नूं लैके नहीं मैं आप जी दे सन्मुख होया। केवल आउणा जरूरी सी क्योंकि साडा ही टकसाली परिवार दा मेरे बहुत ही सत्कारयोग और दास दे गमाण दे विचों ही खन्ने दे नेड़े पिंड होण करके बाबा खन्ना जी कहंदे है बाबा निरंजन सिंह जी जिन्हां ने सारी उम्र संप्रदा दे विच लंघाई है और संत ज्ञानी मोहन सिंह जी दे लंबे समय तो जदों वो जथा फेरन होनी है क्योंकि बड़े महापुरखों का जो ये चाला सी चलाया हुआ है गुरु साहिबाना दे वेले तो सारे गुरमुख भाई कुमन साहब जी सारे बैठे हो सत्कारयोग हो। तो हुण वर्तमान समय के अंदर संत ज्ञानी मोहन सिंह जी महापुरुष तत्व ते उन्होंने थां ते जिन्होंने सिख संगतां ने निवाजा है बहुत ही
श्री सत्कारयोग संत यानी कपूर सिंह जी, जिन्होंने थोड़े अखरां विच महंत जी करके उन्होंने नाम का ज़्यादा इस तरह की प्रसिद्धि है, वो भी पहुँचने वाले है। सो आओ दास नूं हुक्म होया है महापुरुषों के जीवन संबंधी। तो ज्ञानी भोला सिंह जी ने और होर महापुरुषों ने आप जी के नाल विचार साझे करने। उन्होंने विच गल ढुकदी है, सब गुण अवध कोई। ये अत कथनी दी गुरबाणी दे ये शब्द उन्हां ते ढुकदे। ऐसे महापुरुष करने कमाई वाले इस धरती ते कदे कदे इहो जिहे महापुरुष होंदे। और फिर उन्हों का विचार, उन्हों की करनी, उन्हों की घालना वो हमेशा रहिंदी है, जाती नहीं। इस करके साखत मरे संत सब जी, न वो जन्मे न वो मरे। फिर ये सवाल पैदा होंदा भी ये दिहाड़े कद लई मना रहे हो जो वो मरे नहीं। शरीर ने जन्म लिया तो शरीर ही मरे हुए। शरीर किसी का भी है, वो पंजा तत्तां दा है। जे तो उपजो नानका लीन ताहे मैं मानो तत्तां दे तत्त मिलने मिलने। ये पंज तत्तां ते 25 प्रकृतियों का बनया होया स्थूल शरीर, ये अंदर 17 तत्तां का बनया होया सूक्ष्म शरीर है। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 प्राण, 5 तिया 15 मन ते बुद्ध, 2 17 तत्तां का ये सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर, शरीर बदल के हो शरीर भी जाता है। संसार में कई तरह दी यात्रा न, जीव यात्रा है, जीवन यात्रा है। ये यात्रा है, इस करके ये जीव है जिहड़ा ये राही है। आम संसार के लोगों की बात जिहड़ी है जीव आत्मा, मैं वो गल करदा। पर महापुरुष साध पठाए आप हर, वो तो वाहिगुरु ने भेजे होंदे करने कमाई वाले। वो तो पहले ही मुक्त पुरुष। संसार के अंदर 3 अवस्था जिहड़ियां आम करके विद्वान सतपुरुषों के रसना तो सुनते रहे हैं। 3 व्यापा जगत को तुरिया पावा कोई, नानक संत निर्मल भय जिन मन बसिया सोए। 3 अवस्था जिहड़ियां हन, जागृत, सुपन, सुखोपती अवस्था। ये 3 संसार दी अवस्था असीं इहदे विच तुसीं मैं। जागृत अवस्था जिहड़ी है इहदे विच कोई स्टेज ते बैठा तुहाडे सामने बोल रहा है, वो जागृत अवस्था च ते तुसीं सुन रहे हो। श्रोता रूप होकर के जागृत अवस्था है, इस करके सुनाई दे रहा है। जागृत अवस्था जिहड़ी है इस जीव आत्मा दे साडे शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ी है। नारायण हरि उपदेश के ग्रंथ के लिखत के अनुसार, वो जो कल्पतर शास्त्र के अनुसार लिखा उन्होंने पंडित हरदेव सिंह जी ने, जो महान तपस्वी संत नारायण सिंह जी के शिष्य सन। ते उन्हां नाड़ियां दे विचों योग अभ्यास वास्ते 10 नाड़ियां काम आउंदियां। उन्हां दे विचों ईड़ा, पिंगला और सुखमना ये जिहड़ियां नाड़ियां प्रसिद्ध न। पर जागृत अवस्था दे विच किहड़ी नाड़ी काम आउंदी है? जागृत अवस्था दे विच साडा जीव आत्मा जिहड़ा है वो साडे सज्जे नेत्र दे बिल्कुल पिछवाड़े वो सूक्ष्म नाड़ी दे अंदर प्रवेश करके जागृत दा सारा काम सुनना, बोलना, तुरना, फिरना, बहना, उठना, ये सब जागृत अवस्था। इहदा नाम विश्वनामे जीव है। जागृत अवस्था जदों बदलती है उदों असल च वो टिकाणा बदलता है। खब्बे नेत्र दे बिल्कुल पिछले पासे साडी बुद्ध रहिंदी है। वो इउं रहिंदी है जिवें एक महाराजे दी महारानी रहिंदी है।
ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਹ ਪੰਜਵੀਂ ਰੁੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੀਂ ਰੁੱਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਚਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਮੇ ਨਾੜੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਦੇ 200 ਹਿੱਸੇ ਜਿੰਨੀ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਿਰਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੇਜਸ ਨਾਮੇ ਜੀਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਮੇ ਜੀਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗ ਨਾਮੇ ਜੀਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸੁਖੋਪਤੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਆਤਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ? ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਆਹ ਫਰਕ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਦੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ तीन व्यापै जगत को तुरिया पावै कोय, नानक संत निर्मल पए जिन मन वसिया सोए। वो चौथी उस अवस्था दे बालक। जिमें सुखोपती अवस्था दे विच दोनों अवस्था का अभाव हो गया, ना जागृत रही ना सुपन अवस्था रही, सुखोपती अवस्था तो बाद तुरिया पद तिन्ना का ही अभाव हो जाता है। निकट वरती महापुरखों के रहन वाले, उन्होंने गड़बई, उन्होंने अखीर तक सेवा निभाने वाले भाई कुलवंत सिंह जी, ज्ञानी बलवीर सिंह जी ते बाबा निरंजन सिंह जी, जिहड़े निकट परसी दे पुछो महापुरखों ने एक बारी कह दिता सी, जदों अवस्था गूढ़ताई विच पहुंच गई, कहंदे भाई गल सुन लो, मेरे को जे कुछ गलत कराओगे या मेरे को गलत कहाओगे किसी नूं, इहदा पाप मैनू नहीं लगेगा, तुहानू लगेगा, क्योंकि मेरी अवस्था कुछ ऐसी हो गई। जे किसी ने कदे कोई गलत, वो अवस्था उच्ची दे मालक न, जिवें भाई राम कौर दी अवस्था देखो कैसी। सो इस करके चौथी अवस्था जिहड़ी है ये महापुरुषां दी है। मैं फिर आप जी का ध्यान एक बार ये तिन्ने अवस्था तो मोड़ के उस पासे ले जाना चाहना। एक घन सुखोपती अवस्था होंदी है। मैं कोई तुहाडे सामने ज्ञान घोटण नहीं आया, मैं तो अपने महापुरुष के दत्ते हुए उपदेश, उन्हां दे लैसन नूं, उन्हां दी संथया नूं पकाउण आया तुहाडे सामने, कि जिथे कमी होवे साडे ज्ञानी सिंह मैनूं दस देण कि हरी सिंह भी तूं ये गलत कह दिता, ये तां इउं है। क्योंकि विद्यार्थी गलती करे ना, मैं सारी जिंदगी अपने आप को विद्यार्थी रूप से मनना चाहना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखर अखर दी जो संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी की रचना तो अर्थ सुने और पकाए, वो तो बिना मेरे को है की हो, नाले बाकी दे ज्ञानी सिंहों की है उन्होंने तो बिना। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दे अमृत वचना तो गुरबाणी के अर्थों का सोमा फुटिया। अर्थ तो गुरु गोबिंद सिंह साहब दे ये है। शंकावादी कहते जी तुसीं फिर संत ज्ञानी गुरबचन सिंह की गल वार वार क्यों कर दो?
भाई बात यह हुंदी है, जमीन तो दादियां परदादियां ते चली आ रही है, पर सानू साडे बाप तो जमीन मिली है, इस करके उसदा नाम तो लेना पऊगा भी मैनूं तां जमीन का मालक मेरे प्यो ने बनाया। जायदाद तो पिछों ही चली आ रही है, इस करके ना तो पिता का आएगा। जेड़े जेड़े ग्रंथ एक एक अखर जिथों दास ने पढ़िया, मैं उन्होंने सारे नूं सिमरती च लिया के बोलदा हुंदा कि मैं अपने विद्या उस्तादां नूं परमेश्वर का रूप ही समझदा कि उन्हां दा रूप उन्हां दा प्रतिबिंब हुंदे ने, उन्हां दा प्रतिनिध होया करदे ने। स्कूलों के मास्टर भी विद्यार्थियों नूं सत्कार करना चाहिए उन्हां दा। खैर, एक है कांसकोप की अवस्था। कांसकोप की अवस्था किसदी है? पत्थरां दी है। जदों जीव आत्मा पत्थर की जोन में चला जाएगा, ये कांसकोप की अवस्था है। जिन्ना चਿਰ महापल ना आ जाए जीव आत्मा का छुटकारा नहीं होएगा। हाँ, एक गल हो सकती है किते गुरु नानक ने किसी पत्थर नूं पंजा ला के उहदा उद्धार कर दिता होवे, जां त्रेते दे अंदर राम जी ने पत्थरां नूं तैर के उन्हां दा जीव दा भला कर दिता होवे, जां अहल्या पत्थर दी जोन विच पई होई नूं किते राम जी ने चरण ला दिते होण, फिर छुटकारा हो सकदा, वरना नहीं। क्यों? कांसकोप की अवस्था है। दूसरी अवस्था जिहड़ी है, एक पत्थर दी जोन, एक प्रेत दी जोन, ये कांसकोप की अवस्था च होंदे। इन्हां दा छुटकारा महापालों तो बिना नहीं, जां किते गुरु साहिब कृपा कर देन, कोई महापुरुष कृपा करे। दूसरी अवस्था है सुखोप की अवस्था। सुखोप की अवस्था दे विच जेड़े बिरशन ये हन, बिरशां दे अंदर जिहड़ा जीव आत्मा है, इहदी अवस्था सुखोप की अवस्था है। जेड़े एक कीड़ी तो लैके हाथी तक जीव हन, इन्हां दी सुपन अवस्था है, और जो मनुख है ये जागृत अवस्था वाला मन्निया गया। इन्हां दे दृष्टिकोण दे नाल जेड़े मैं गिणे हैं। ते इस तो बाद इसे गल नूं समझिए, कांसकोप की अवस्था पामर पुरुषां दी है। कांसकोप की अवस्था, सुखोप की अवस्था विषयी पुरुषों की है। और जिहड़ा जिग्यासु है उहदी सुपन अवस्था है। जिहड़े ब्रह्म ज्ञानी हन, ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था जिहड़ी है, ये जागृत अवस्था का मालक ब्रह्म ज्ञानी है। सानू तो गुरु साहब जगाउंदे ने भी जाग लेहो रे मना जाग लेहो, कहां गाफल सोया। संत ज्ञानी मोहन सिंह जी जागृत अवस्था के मालक सन। संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी पिंडरां वाले महापुरुष, जथा कदे 90, 95, 100, कदे 125 ते 150 तक भी अंबां दी रुत विच जथे की गिणती चली जाती। 150 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अगर किसी का विद्यार्थी होने के नाते भी महापुरुष बहुता सत्कार करते सी। वो इन्हां दी करनी कमाई घालना करके संत ज्ञानी मोहन सिंह जी का सत्कार करते सन। पता नहीं किथे किथे इन्हां ने तपस्या गिणती नहीं हो सकती लभ रहे हैं, जतन करते हैं। थोड़िया थावां का पता लग्या भी हजूर साहब भी, पौंटा साहब भी, और कई जगह ऐसिया जिमें धीरे पत्रे है, ये तो प्रसिद्ध हो गई। भाई जोगा सिंह जी कुछ समा उन्होंने गड़वई रहे। भाई जोगा सिंह ने दसिया भी एक बारी अपनी मौज दे विच ये जिहड़ी लांडरां वाली नदी है, इस नदी के किनारे आले दुआले किलोमीटर कोई पिंड नहीं है। एक गुरुद्वारा है, उसका नाम है संत वेला गुरुद्वारा। उत्थे संत सुरजन सिंह जी रहिंदे सी, जिहड़े संत बाबा अतर सिंह मस्तवाणे वाले महापुरुषों तो बरोस आए सी। उत्थे 6 महीने महापुरुष उस नदी के किनारे ते लंगर पानी उत्थों छक लेना। जदों मज उत्थे 6 महीने उत्थे भी ला दिते। किथे किथे गिण सकते हैं। उन्हां दी करनी कमाई, उन्हां दी घालना। पुराने समय के अंदर जिहड़े साधुआं च गुण हुंदे सन, सारे इन्हां दे विच सन।
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੀ, ਕਥਨੀ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਆਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਤੇਲ ਸਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਝੂਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ 2-2 ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਦਲ ਲਏ, ਪਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਬੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸਦਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਬੈਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 28 ਸਰੋਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਰੀ ਗਏ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲਿਆ ਨਵਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੰਨਣੀਆਂ, ਗੁਰਪੁਰਬ 4 ਹੀ ਮੰਨਣੇ, ਐਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤਾਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹਨ ਪਿੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਐਸਾ ਕਰਨ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮਿਥਿਆ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ 4 ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ। ਉਧਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ PhD ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਸੰਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਬਚਨ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬਚਨ ਵੀ ਬੇਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨਿਵਾਸਾਂ ਲਈਆਂ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੇ ਔਰ ਨਾਲੇ ਜਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂ। ਆਪਣੇ ਜੁਮੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਦਾ
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਜੋ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧੂ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਵਿਦਿਆ, ਬੈਰਾਗ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਤਿਆਗ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਬੈਜ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਨ। ਵਿਦਾਂਤ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤੇ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ। 8 ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਵਿਦਾਂਤ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਨ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਗਰ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੱਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਨੇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਭੈਰੋਂ ਮੁੰਨਾ ਨਗਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂਗਾ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਐਤਕੀ 40ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ 40ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿੰਗਣਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੌਣ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ ਕਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚਿੱਠੀ ਆ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਛੱਡਤੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭੇਜ ਜਾਣੀ ਆ, ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਸਰਾਪ ਹੋ ਜੂ। ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਊ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਸਰਾਪ ਚੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਝ ਸਮਝ ਲੂਗੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਕ ਝੜਨਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾਸ ਦੇ ਇੰਨੇ ਅੱਖਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸੰਤ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਬਚਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਆ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਾਂਤ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨੀ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਗਿਣਵੇਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁੰਗੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਥੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਣਗੇ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਦੀ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਵਰੋਸਾਏ ਹੋਏ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸਿਰਮੌਰ ਹਸਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ